시청자 여러분 안녕하십니까? 뉴스 매거진의 박원정입니다. 2012년의 후반전에 휘슬이 울렸습니다. 전반 6개월을 보내고 후반의 새 6개월을 맞이했습니다. 여러분의 전반전 스코어는 어땠습니까? 탐색전으로 0대 0이었나요? 아니면 초반부터 몰아쳐서 2대 0쯤? 혹시 저처럼 1대 2로 상대를 쉽게 봤다가 한 골 차로 뒤지고 계십니까? 자, 후반전에는요, 맹공을 퍼부면서 접전 끝 3대 2가 되든지 아니면 아주 시원하게 4대 0으로 승리하시길 기원합니다. 자, 인생아 긴장해라! 날카로운 역습 들어간다. 자, 2012년 하반기 뉴스 매거진 첫 방송 시작하겠습니다. 지난 주말 패퀸 주지사가 337억 달러 규모의 2013년 일리노이주 예산에 서명했습니다. 57개 주시설을 통폐합하고 주지사실 예산을 9% 삭감해 지난해 예산에서 14억 달러를 줄였습니다. 뉴스 매거진이 퀸 주지사의 2013 회계년도 예산 발표 현장에 다녀왔습니다. 휴일이었던 지난달 30일 오전 톰슨 일리노이 주청사에서 패퀸 일리노이 주지사의 2013 회계년도 주 예산 발표가 있었습니다. 전날 주의회에서 통과된 예산안에서 5,700만 달러를 절감한 337억 달러의 예산에 퀸 주지사가 서명했습니다. 교정시설과 정신병원 등 57개 시설을 통폐합하고 메디케이드의 구조를 개선하며 주지사실 예산을 9% 이상 삭감해 전년 예산에서 14억 달러를 줄였습니다. 2013 It's a balanced budget. It's a budget that cuts altogether discretionary spending by $1.4 billion from the previous fiscal year. The amount of money that's available under my jurisdiction to spend, we've cut by $1.4 billion. We've also in this budget allocated money to pay $1.3 billion in overdue bills. It also, this budget closes and consolidates 57 facilities across Illinois, and it restructures the Medicaid program that is one of our highest priorities. We want a health care program that's available. It had to be reformed and restructured. This budget does that. I've also cut my own budget, the office budget of the governor, by 9%. Basically, the budget cuts spending. It pays bills, it reforms Medicaid, and it also deals with the issue of having facilities in Illinois, some of which are half empty. They are going to be closed. 한편 퀸 주지사는 주의회가 아동가정국 예산을 5천만 달러 이상 삭감해 유감이라면서 교육이 가장 우선시돼야 한다고 강조했습니다. I'm not happy that the General Assembly cut the budget of the Department of Children and Family Services, in my opinion, by way too much, $50 million. I think the cuts that I've made, $57 million in this budget, should be considered for reallocation when the General Assembly comes back in the late part of November and into December. I think it's important that we put a priority on children, especially abused and neglected children in Illinois. 2008년에 1,800만 달러였던 일리노이주 고용연금은 새 회계년도에는 5,200만 달러에 육박하며 주 재정의 발목을 잡고 있습니다. 퀸 주지사는 납세자의 부담을 줄이면서 2042년까지 연금이 100% 보장될 수 있는 새 개혁을 이룰 것이라며 법안 제정을 위해 상하 양원과 긴밀하게 협의할 것이라고 밝혔습니다. For pensions. Now it's 5.3, three times as much. We just simply cannot afford this. The squeeze is on our money, our allocations for education, for human services, for health care, for public safety. Less and less of the percentage of our budget will go to those important causes if we don't reform our pension system. And we will do that. And I look forward to working with the legislature on that. I think this. 지난달 30일 주지사가 서명한 일리노이주 예산안은 어제인 7월 1일부터 효력을 발휘했습니다.
네, 한편 오늘 시카고시는 쿡카운티와 연계해 지난 한 해 동안 3,340만 달러를 아꼈다고 밝혔습니다. 이메뉴얼 시장은 시카고시와 쿡카운티의 인력 파트너십 프로그램을 통해 세 개의 부서를 하나로 통합하면서 320만 달러의 절감을 창출했고 2014년까지 모두 6,600만 달러의 비용을 줄일 수 있을 것이라고 말했습니다. 네, 주, 카운티, 시정부의 비용 절감 뉴스를 전해드리면서 갖는 마음은요. 이러한 효과가 서민 경제에 보다 실질적이고 체감적으로 나타났으면 좋겠다는 바람입니다. 세금을 좀 낮춰줘도 좋을 것 같네요. 자, 뉴스 매거진 잠시 전하는 말씀 후에 돌아오겠습니다. 축구밖에 모르던 대한민국의 한 청년. 청년은 온 힘을 다해 달렸고 대한민국은 그를 응원했습니다. 투표도 응원이라고 생각합니다. 멀리 떨어져 있어도 함께 할 수 있기 때문이죠. 재외 국민 여러분, 신고, 신청 잊지 마시고 대한민국을 응원해주세요. 시카고에서 열리는 쥐킴 세계 한인 청년 선교 축제. 세계적인 신학자 존 파이퍼, 예수전도단 창설자 로렌 커닝햄, 김아중 전 중국 대사, 그리고 명망 있는 최고의 강사진 워십 리더 맷 레드먼과 원더걸스의 선예, 밴드 스타필드와 함께하는 파워 찬양. 선교와 복음 예배를 향한 뜨거운 열망. 세계의 청년들이 시카고에 모입니다. 지금 등록하세요. 기억하세요? 아이의 첫 100점짜리 시험지, 어머니의 첫 미문 편지, 첫 입사 합격 소식, 남편의 또 한 번의 프로포즈. 감동의 순간은 잊혀지지 않습니다. 이제 교차로가 세상의 모든 감동과 함께합니다. 사람과 정보가 만나는 곳, 우리 지역 경제, 생활 정보의 중심, 교차로. 네, 지난달 28일 연방대법원은 건강보험개혁법의 개인 의무 가입 조항은 합헌이라고 판시했습니다. 오바마 대통령의 핵심 정책인 건보개혁법은 대다수 국민에게 2014년까지 건강보험 가입을 의무화하고 불이행 시 벌금을 부과하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 3,200만 명이 건강보험에 오는 2014년까지 가입해야 합니다. 하지만 빈곤층의 보험료 부담은 예외가 돼서 메디케이드 프로그램을 확대하는 것을 제한해 1,600만 명이 예외로 인정되게 했습니다. 이런 가운데 지난주 시카고 데일리 플라자에서는 오바마 케어 합헌 결정을 축하하는 집회가 열렸습니다. 뉴스 매거진이 현장을 찾아가 새 법의 혜택에 큰 기대를 갖고 있는 사람들을 만나봤습니다. Heard the news? Hey, everybody! Let me tell you the news. The United States Supreme Court has found the Affordable Health Care Act, also known as Obamacare, absolutely, positively, totally constitutional. I am ecstatic. I am a person living with AIDS, which means that I have a pre-existing condition. Now, for the last 8 years, I've received my health care through the Ryan White Care Act, and I get my drugs through ADAP, which is the AIDS Drug Assistance Program.
Those programs I'm really grateful for, but they limit me. In 2014, I will be able to get insurance, which means that I have freedom that I don't have now. Chronic depression runs in our family. My grandfather committed suicide before I was born. My sister's made 2 attempts, one time almost succeeding. I have been suffering with it for now 3 or 4 years. And it's only because of the Obamacare Health Act, actually, that I was able to get insurance that's now actually helped lead me to the road to recovery. I'm actually pre-existing condition. I have a tumor in my head. I am blind in one eye. I have limited mobility on my left side of my body. I have a laundry list of problems that are ongoing. And my biggest fear is I'm not going to get proper health care. And with the decision made today, I know my health care is going to be positive. I'm going to have positive health care in the future. We own a small business together, and we couldn't get health care. We both have pre-existing conditions, and we couldn't get health care without this act. So this allows us to keep our insurance, and if it had gone the other way, we might have lost it. This law will probably not affect the majority of maybe over 85% of Americans who have insurance already. They will not notice any difference. But when we're talking about 50 to 75 million Americans who are uninsured or principally don't have insurance at all, this victory today will provide a major impact, and we are already seeing it today because certain provisions are already being implemented. And of course, the healthcare exchanges don't get started until 2014. So our Illinois legislature in Springfield now has a role to do. 네, 오바마 케어 건보 개혁법은 2010년 3월 21일 의회를 통과한 후 14개 주 검찰총장에 의해 위헌 소송이 제기됐으며 26개 주정부도 이 법이 개인의 자유를 침해할 소지가 있다며 위헌 소송을 제기했습니다. 그렇지만 대법원이 오바마 대통령의 손을 들어주면서 대통령 선거를 4개월 앞두고 오바마 대통령은 재선 가도에 유리한 고지를 점하게 됐습니다. 한편 공화당 대통령 후보인 밋 롬니 전 매사추세츠 주지사는 자신이 대통령에 당선되면 집권 첫날 건보 개혁 법안을 폐기할 것이라고 말했습니다. 롬니 전 주지사의 말 들어보시죠. As you might imagine, I disagree with the Supreme Court's decision, and I agree with the dissent. What the court did not do on its last day in session, I will do on my first day if elected President of the United States. And that is, I will act to repeal Obamacare. Let's make clear that we understand what the court did and did not do. What the court did today was say that Obamacare does not violate the Constitution. What they did not do was say that Obamacare is good law or that it's good policy. Obamacare was bad policy yesterday. It's bad policy today. Obamacare was bad law yesterday. It's bad law today. Let me tell you why I say that. Obamacare raises taxes on the American people by approximately $500 billion. Obamacare cuts Medicare by approximately $500 billion. And even with those cuts and tax increases, Obamacare adds trillions to our deficits and to our national debt and pushes those obligations on to coming generations. Obamacare also means that for up to 20 million Americans, they will lose the insurance they currently have, the insurance that they like and they want to keep. Obamacare is a job killer. Businesses across the country have been asked what the impact is of Obamacare. 3/4 of those surveyed by the Chamber of Commerce said Obamacare makes it less likely for them to hire people. And perhaps most troubling of all, Obamacare puts the federal government between you and your doctor. 네, 하지만 롬니의 이야기는 강한 설득력을 갖고 있지 못합니다. 2006년 매사추세츠 주지사 시절에 도입했던 유사한 건보 개혁 법안 때문에 역풍을 맞고 있습니다. 그리고 공화당 다수의 하원의 힘을 얻어 건보 개혁법 폐기를 추진하더라도 민주당이 다수인 상원에서 통과될 가능성은 거의 없는 상황입니다. 오바마 대통령은 건강보험 개혁법 합헌 판결은 미국의 국민적 승리라고 환영하면서 공화당의 건보 개혁법 폐기를 위한 전쟁을 중단할 것을 촉구했습니다. Whatever the politics, today's decision was a victory for people all over this country whose lives will be more secure because of this law,
and the Supreme Court's decision to uphold it. In doing so, they've reaffirmed a fundamental principle that here in America, in the wealthiest nation on earth, no illness or accident should lead to any family's financial ruin. Well, it should be pretty clear by now that I didn't do this because it was good politics. I did it because I believed it was good for the country. I did it because I believed it was good for the American people. The highest court in the land has now spoken. We will continue to implement this law, and we'll work together to improve on it where we can. But what we won't do, what the country can't afford to do, is refight the political battles of 2 years ago or go back to the way things were. With today's announcement, it's time for us to move forward. 네, 건보개혁법의 핵심을 살펴보면 다음과 같습니다. 미보험 가입자 3,200만 명이 2014년까지 건강보험에 가입해야 합니다. 이를 이행하지 않으면 연 $95 또는 수입의 1%를 벌금으로 내야 합니다. 기존의 보험 가입자에게 당분간 큰 변화는 없을 전망입니다. 그리고 가입자의 기존 질병을 이유로 보험회사는 가입 거부나 높은 보험료 징수를 할 수 없습니다. 또 50인 이상 고용하는 사업주가 건보 혜택을 주지 않을 경우 1인당 $2,000씩 지급하도록 하고 있습니다. 네, 이 밖에 부모의 보험에 함께 가입될 수 있는 자녀의 연령을 26세로 연장했고 처방약품에 대한 건보 혜택을 확대하는 내용도 포함하고 있습니다. 한편 의회 예산국은 이번 개혁법으로 향후 20년간 1조 3천억 달러의 재정 적자 감축 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석을 하고 있지만 공화당은 재정 적자가 오히려 늘어날 것이라고 주장하고 있습니다. 안녕하십니까. 생생경제의 이상돈입니다. 오늘은 득볼대학교의 이진만 교수님을 모시고 부동산 현황에 대해서 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 교수님? 안녕하세요. 먼저 주택시장의 현황을 어떻게 판단하십니까? 네, 현재 시카고 주택시장은 굉장히 불확실성이 많이 존재하는 시장이라 볼 수 있습니다. 물론 다른 미국의 많은 시장도 다 마찬가지겠지만 특히 시카고 같은 경우는 여러 가지 요소들이 많이 작용하고 있는데 지금 저희가 연구소에서 만든 자료를 좀 보여드리면은 사실은 지금 현재 그 주택 가격이 우리가 알다시피 2006년 말부터 2007년까지 계속 올라가다가 떨어지고 있는데 지금 현재 이 떨어지는 속도가 계속 증가하다가 작년부터 약간 좀 혼조세로 지금 보이고 있어요. 그래서 주택 시장을 여러 다른 주택으로 봤을 경우 예를 들어서 싱글 패밀리 같은 경우는 좀 보합세를 유지하고 있는 상태고 콘도 같은 경우는 좀 떨어지다가 이제 약간 올라가고 있는 상태를 보이고 있습니다. 그래서 작년 같은 경우는 한마디로 말하기 굉장히 어려운 시장 중에 하나입니다. 불확실성도 많이 존재했었고 그다음에 그 주택의 종류에 따라서 차등적인 그런 변화를 보였던 그런 한 해라고 볼 수 있겠습니다. 현재 주택 가격이 소득보다 높은가요? 예, 사실은 그 질문을 가장 많이 제가 받는 질문 중에 하나입니다. 사실은 왜냐면은 현재 우리가 역사적으로 봤을 때 2000년도를 기준으로 해서 보면은 우리 소득이 평균 소득이 한 5만 불 정도 됐었거든요. 근데 이제 2007년대에 대해서 한 6만 1,000불, 이게 가계 소득을 말합니다. 6만 1,000불 정도. 그다음에 이제 작년을 뵀을 때는 좀 떨어져 가지고 5만 9천 불, 6만 불대의 그런 소득을 갖고 있어요. 그래서 사실 어떻게 보면 소득은 2000년대에 비해서 그렇게 많이 증가한 건 아니고 그냥 굉장히 되게 증가율이 좀 작았었는데 근데 이제 주택 가격을 봤을 경우에는 굉장히 많은 차이가 나죠. 예를 들어서 2000년도 같은 경우는 16만 불대 정도의 주택 가격이 평균 가격이었다면은 2007년대에 가서는 한 27만 불대가 평균 가격으로 넘어갔었어요. 그래서 결국에는 그 값들이 떨어지면서 이제 2009년, 10년대에서는 25만 불이나 23만 불 떨어지는 그런 경향을 보이고 있습니다. 그래서 사실은 어떻게 보면은 이거를 숫자로 볼 경우에는 2000년대를 기준으로 해서는 주택 가격이 가계 소득이 한 3배 좀 넘는 그런 정도였었는데 근데 2006년, 7년대에서는 거의 한 5배 정도의 그 값을 유지하고 있었습니다. 그러니까 어떻게 보면 사실은 값이 지나치게 소득에 비해서 많이 올라갔었다는 얘기거든요. 그래서 그걸 다시 2009년, 2010년을 기준으로 봤을 경우에는 결국에는 한 4배 정도 되는 그런 수준이기 때문에 사실은 2006년, 7년에 비해서는 많이 떨어진 건 사실이지만
아직도 2000년도에 비해서는 좀 높지 않나 이렇게 보고 있습니다. 그럼 임대료는 소득에 비해서 어떻습니까? 네, 임대료 같은 경우는 우리가 보면 알겠지만 2000년도에 비해서 650불대에서 계속 올라가고 있는 상태예요. 그래서 사실은 그 금융위기가 있는 다음에도 주택 가격 같은 경우는 내려가는 그런 경향을 보이지만 임대료 같은 경우는 내려가지는 않았어요. 그래서 그거를 소득에 비해서 볼 경우에는 결국에는 어떻게 되면은 그 2000년도 기준에서는 한 15% 정도 되는데 이제는 2007년, 9년, 10년을 봤을 때는 거의 17%, 19%. 지금 이제 올해 작년 같은 경우 2010년 같은 경우는 거의 한 19%에 입박하는 그런 그 렌트 증가를 보이고 있습니다. 결국에는 집값은 내려가고 있지만 그 임대료는 증가하는 그런 경향을 보이고 있는 상태입니다. 모기지와 소득의 상관관계에 대해서도 좀 말씀해 주시죠. 예, 사실은 저기 부동산에서 가장 중요한 게 모기지인데 모기지는 결국에는 자기가 갖고 있는 주택에 비해서 얼마나만큼의 지출을 해야 되는지가 나타나는 부분이거든요. 그래서 제가 지금 표로 만든 건 뭐냐면은 그 모기지가 자기 소득에 얼마만큼 차지하는지를 보이고 있습니다. 그래서 2000년 같은 경우는 한 28% 정도의 그 소득이 모기지로 지금 폐해됐었고요. 근데 2007년, 8년을 향해서 볼 때는 그때 당시에는 주택 가격이 비쌌고 그다음에 모기지 인트레스트 이자율이 한 6%, 7% 됐으니까 한 35%, 36% 정도의 소득이 모기지에 지출이 됐습니다. 여기는 그런 너무나 많은 양의 많은 소득이 모기지로 지출됐다는 사실입니다. 그래서 결국에는 그것들이 이제 값이 떨어지고 그다음에 특히 요즘에는 이제 굉장히 최저 이자율을 지금 유지하고 있으니까 그 모기지 폐해가 많이 줄어들어서 2009년, 2010년 때에는 이제 한 25%, 26%대로 지금 떨어져 있는 상태입니다. 거시적으로 봤을 때 10년 후에 시카고 지역 주택값을 어떻게 전망하시는지요? 그 부분은 사실은 제가 굉장히 많은 질문을 받고 사실은 저도 굉장히 고민하고 있는 부분 중 하나입니다. 그래서 주택 가격을 봤을 때 두 가지 측면이 있거든요. 거시적인 데서 봤을 때 수요 측면이랑 공급 측면. 그래서 보통 근데 주택은 공급 측면이 굉장히 픽스되어 있기 때문에 사실은 공급은 염려 안 해도 되고 여기는 수요 쪽을 봐야 되는데 아까 말씀드렸듯이 수요의 사이드에서 봤을 경우 주택 가격이 아직까지 소득에 비해서 좀 높은 경향이 있기 때문에 그것은 어떻게 보면은 주택 가격을 좀 낮게 하는 그런 요인이 될 수가 있는 거고 그 다음에 그렇지만 지금 현재 임대료 값이 계속 올라오고 있거든요. 그래서 임대료 값이 올라가는 얘기는 임대료를 수요하는 계층이 바로 젊은 계층들과 또 노년 계층들이 많기 때문에 근데 그 젊은 계층 같은 경우는 특히 임대료가 계속 올라가는 경우에는 결국에는 임대료보다는 자기가 소유하는 것이 더 값싸게 느껴지기 때문에 결국에는 그 젊은 계층들에서 수요가 늘지 않겠느냐. 그래서 그런 의미에서 보면은 또 주택 수요가 늘 것 같은 늘이라고 예상이 되고요. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸죠. 지금 현재 정부가 유지하고 있는 저이자율 정책 자체가 그 몰기지 페이먼트를 낮게 해주고 그런 것들이 예전에 비해서 굉장히 낮게 지금 비용으로 지출되고 있기 때문에 가계 소득에 비해서 사실은 몰기지 지출이 낮아요. 그래서 그렇게 보면은 결국에는 그 몰기지가 낮겠다는 건 뭐냐면 주택을 유지하는 데 들어가는 비용이 작게 들어가기 때문에 결국에는 그것도 수요를 유발하는 그런 요건이 될 수가 있고요. 결국에는 뭐 세 가지 띠를 다 봤을 경우에는 상충되긴 하지만 그 당분간은 어떻게 보면은 그 어떤 보합을 유지하지 않겠나 이렇게 보지만 올해 3, 4분기나 4, 4분기 때부터는 이런 그 정책들이 사실 이제 치료가 돼가지고 저이자율 정책이나 그 다음에 그 높은 임대료 소득에 의해서 여기는 시장이 정상화되지 않겠느냐 하고 보고 있습니다. 오늘 도움 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 생생경제 오늘은 이진만 교수님을 모시고 주택시장에 대해서 알아봤습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 얼마 전에 한 한인 식당에 갔습니다. 한 젊은 부부가 갓난아기를 데리고 식사하러 왔는데요. 테이블에서 아기의 기저귀를 가는 것이었습니다. 앞뒤 좌우에서 다른 손님들은 식사를 하고 있었는데 말이죠. 어이가 없었습니다. 잠시 후 저희 일행은 한 한인 카페로 자리를 옮겼습니다. 그곳에 두 젊은 부부가 무려 5명의 아이들을 데리고 왔는데 그곳에서 뛰어다니고 소리 지르면서 정말 놀고 있었습니다. 다른 손님들은 조용히 책을 읽거나 인터넷을 하고 있었는데도
부모들은 아이들의 그 뛰어다님을 방치하고 있었습니다. 분명히 미국 식당이거나 미국 카페였으면 그러지 않았을 것입니다. 왜? 한인 비즈니스에서는 그럴까요? 한인을 무시하는 겁니까? 아니면 한인은 무조건 이해해야 하나요? 교회나 집회 또 음악회에서 아이가 우는데도 데리고 나가지 않는 부모들도 적지 않게 봅니다. 자기 아이라 무조건 예뻐 보이겠지만요. 공중도덕은 지켜가면서 타인을 배려하고 그렇게 아이를 훈육시켜야 된다는 것 명백한 부모의 책임입니다. 이런 몰상식한 일부 젊은 부모들 빨리 정신 좀 차렸으면 좋겠습니다. 오늘 준비한 것은 여기까지입니다. 독립기념일인 오는 수요일 밤에는 밥 돌드 연방 하원 의원과의 대담을 여러분께 전해드리겠습니다. 편안한 밤 보내시기 바랍니다.